اسلامک ویڈیوز کے لیے ہند اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن دبائیں۔ ایک لڑکے کا ایک لڑکی سے نکاح ہوتا ہے، ایسے ہی اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایک لڑکی کا نکاح ایک لڑکے سے ہوتا ہے، دولہا ایک ہوتا ہے، دلہن ایک ہوتی۔ ایک بار درود شریف پڑھنے ادھر درود شریف پڑھنے سب مل کے بلند آواز سے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی بہت ترغیب دلائی، نکاح پر بہت ابھارا، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں، میں حیران ہوں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، اور اس سے جو نفرت کرے گا، اس کا مذاق اڑائے گا، وہ تین میں سے کوئی ایک ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ بھی ہے، فرمایا جو نکاح کا مذاق اڑائے، اس لیے کہ آج کل کے نوجوان لڑکے سیریل کو دیکھ کر، فلموں کو دیکھ کر وہ چاہتے ہیں کہ نکاح سے دور ہوں، یعنی وہ نفسانی خواہشات کی تکمیل تو چاہتے ہیں مگر نکاح نہیں چاہتے۔ ایک بڑے شہروں کے اندر یہ فیشن بن رہا ہے، مغربی دنیا میں بھی یہ فیشن ہے کہ نفسانی خواہشات پوری کر لو، یعنی زنا کر لو، نکاح نہیں کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ کون ٹینشن پالے گا، بیوی رہے گی کون رکھے گا، کون کھلائے گا، کون پلائے گا، ضرورت پوری کرو۔ جیسے بیت الخلا سے ضرورت پوری کر کے انسان نکل جاتا ہے، پھر اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا، اسی طریقے سے کسی سے بھی اپنی ضرورت کو پورا کر لو اور اس کے بعد ختم ہو جاؤ۔ بلکہ کچھ لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا کہ جس کے ستارے گردش میں آتے وہ نکاح کرتا ہے۔ استغفر اللہ، اس طرح کی باتیں لوگ جہالت کی بنیاد پہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری یہ سنت نکاح کا منکر ہے یا اس کا مذاق اڑاتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ تین میں سے کوئی ایک ہے۔ فرمایا یا تو وہ منافق ہوگا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا تو وہ منافق ہوگا، اور فرمایا یا اس کی اصل میں خطا ہو۔ نکاح کا مذاق اڑانے والے کے لیے فرمایا یا اس کی اصل میں خطا ہو۔ دنیا کے لوگ بڑے بڑے اداکار سانڈ کی طرح بغیر نکاح کے پھرتے ہیں اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، انہی کو تم فالو کرنے کی آج کوشش کرتے ہو، جبکہ ہمارے مذہب کے اندر نکاح کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بیوی کے ساتھ رات گزارتا ہے، حدیث پاک ہے، نکاح کے بعد جو اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارنے کے لیے جگتا ہے، آقا فرماتے اللہ اسے شب قدر میں عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ شب آپ اندازہ فرمائیں، کیا میرے آقا علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ شب قدر دنیا میں کس کو ملی کس کو نہ ملی اس کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن آمینہ کے لال کا کرم دیکھو، بیوی کے ساتھ جو رات کو جگ رہا ہے اس کے حق کی ادائیگی کے لیے کریم آقا فرماتے ہیں اللہ اسے شب قدر میں عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ اس کا مطلب اگر کوئی روز جگ رہا ہے، اگر کوئی روز جگ رہا ہے بیوی کے حق کی ادائیگی کے لیے، تو گویا اس کی ہر رات شب قدر ہو گئی۔ اب میں اپنے ذوق کے مطابق یہاں بات کروں، کچھ دوست اس کا مزہ بھی کریں لیکن ان کی اپنی طبیعت ہے۔ اللہ اکبر، جو ہر رات روز کو بیوی کے ساتھ جگ رہا ہے، گویا اس کی ہر رات شب قدر ہو گئی ہے، اور جس کی ہر رات شب قدر ہو جائے پھر خدا اس کے ہر دن کو عید میں تبدیل فرما دے۔ کتنی بڑی بات ہے، اپنی تسکین بھی ہو رہی ہے، شب قدر کا ثواب۔ شب قدر کسے کہتے ہیں؟ شب قدر کسے کہتے ہیں؟ خیر من الف شہر، ہزار مہینے سے افضل، ہزار مہینوں سے بہتر، اور اتنا نہیں کہ ہزار مہینوں کے برابر۔ یہی تو قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن بات وہ کرتا ہے عقل انسانی حیران رہتی ہے۔ اگر یہ کہا جاتا ہزار مہینوں کے برابر تو لوگ اندازہ کر لیتے 80 سے کچھ سال، لیکن فرمایا خیر من الف شہر،
زیادہ فرمائیں تو نکاح کی بڑی عظمت ہے. میں نکاح کی فضیلت بھئی بیان کرنے نہیں بیٹھا, مجھے کچھ دوسرے جو اشارے دیے گئے اس کی طرف چلنا ہے. یہ پورا بیان میں ابھی اسی ہفتے میں کہیں کر چکا ہوں. میری کوشش یہ رہتی ہے زیادہ تر کہ آپ جو سن چکے تو اس سے کچھ آگے کے سبق کی طرف چلیں, تو اس میں میرا بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کچھ میری معلومات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے, اور آپ کی خدمت تو ہوتی ہی ہے, اور اللہ کرے یہ سلسلہ جاری رہے. اللہ ہمیں توفیق دے, اس لیے کہ دین کی خدمت سے بڑی خدمت کوئی نہیں ہے. اللہ اس انعام کو باقی رکھے. تو آپ محبت والے لوگ ہیں, توجہ آپ کی ہے تو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ نکاح پر بہت ترغیب دلائی, بہت ترغیب دلائی. بلکہ جو مصیبت زدہ لوگوں کو دیکھا تو ان کو بھی کہا کہ نکاح کر. لوگ ان چیزوں کا ہی مذاق بناتے ہیں کہ مولویوں کو نکاح کی سوچتی ہے. مولویوں کو نہیں سوچتی, مولوی تو فالو کرتا ہے مولا مصطفیٰ جان رحمت کو. اس لیے تاخیر نہ کیا کرو, نکاح میں جلدی کیا کرو, عجلت سے کام لیا کرو. نکاح میں جلدی کرنا چاہیے, چاہے خود کا نکاح ہو چاہے بیٹا بیٹی کا نکاح ہو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے بیٹا بیٹی کے نکاح میں تاخیر کی اور وہ زنا میں مبتلا ہو گئے تو ان کے زنا کا وبال تو ان کے سر پر ہے, ساتھ ساتھ ان کے ماں باپ کے سر پہ بھی ہے. آج کل ہر ماں باپ اپنے آپ کو جوان ہی سمجھتے ہیں, اور جب تک بچوں کی شکایت نہ آ جائے اس وقت تک انہیں توفیق نہیں ہوتی, اور پھر وہ کہتے ہیں ہم اپنے معیار کا ڈھونڈ رہے ہیں. معیار کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے معیار کا ڈھونڈ رہے ہیں. کیا معیار ہے؟ معیار کیا چیز ہے؟ ہمارے لیے تو معیار بس ایک ہی ہے, اور وہ ہے محمد الرسول اللہ کی سچی غلامی, بس اور کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں. بڑی معذرت کے ساتھ بہت سارے دیندار گھرانوں کو ہی میں جانتا ہوں کہ وہ بھی دینداری کے باوجود جاہلوں کی طرح عمل کرتے نظر آ رہے ہیں فی زمانہ الا ماشاءاللہ. وہ بھی دیکھتے ہیں دولت مند ہو اور ایسا ہو اور ویسا ہو اور یہ ہو اور وہ ہو. یاد رکھیے ایمان سے بڑی دولت کیا ہے مجھے بتائیں. آپ بتائیں ایمان سے بڑی دولت کیا ہے, ایمان سے بڑی عزت کیا ہے, ایمان سے بڑی نسبت کیا ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں, گھرانہ کتنا بھی بڑا ہو اگر ایمان نہیں ہے تو نسب کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور اگر ایمان ہے اس کو آسان زبان میں سمجھ لے. ابو لہب کے پاس ایمان نہ تھا, عبد المطلب کا بیٹا ہو کر بھی جہنم میں لٹک رہا ہے, اور سلمان فارسی کے پاس ایمان تھا. ایمان کی بنیاد پر خون الگ, نسب الگ, باپ الگ, دادا الگ, مگر حضور فرماتے ہیں سلمان میری اہل بیت سے ہے. اور سلمان فارسی آئے ہیں کس انداز سے آئے ہیں مدینہ منورہ. سلمان فارسی بحیثیت غلام آئے, لوگوں کی غلط فہمیاں دور کر دی. غلامی نہ دیکھو, ایمان کا رشتہ دیکھو. اور فرمایا سلمان محمدی وہ میری اہل بیت سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل بیت میں جو سب لوگوں کو گنتے ہیں ان میں سے اہل سنت حضرت سلمان فارسی کو بھی اہل بیت میں مانتے ہیں. ایرانی اہل بیت میں ہو گیا, فارسی اہل بیت میں ہو گیا, سلمان کے باپ الگ, دادا الگ. اللہ اکبر, ان کے باپ دادا آپ کے پجاری اور مصطفیٰ جان رحمت کے فیملی کا رکن بن گئے. یہ اختیارات مصطفیٰ بھی ہیں. حضور ابو لہب کو چاہے گھر سے باہر کر دے, سلمان کو چاہے تو اپنی اہل بیت میں داخل کر. ایمان ہے, ایمان کی نسبت ہے یہ ایمان کی. اور پھر سن لو ایک بڑی بات, صرف سلمان نہیں بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ جو سچا مومن ہے وہ حضور علیہ السلام کی گویا روحانی اولاد ہے. اس لیے کہ جسموں کے باپ آدم ہیں. اب توجہ کر لیں پنتھوڑا والو, توجہ کرو, ایمان کی نسبت کتنی بلندی کی طرف لے جاتی ہے. جسموں کے باپ آدم ہیں اور روحوں کے باپ محمد الرسول اللہ
سے تو وہ محمد الرسول اللہ. اسی کو میرے امام اہل سنت کہتے ہیں ظاہر میں میرے پھول، ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل. گجرات والے ہیں لیکن عشق والے ہیں، شعر سمجھ میں آئے گا. میں مولانا ذیشان برکاتی صاحب کی طرح اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ آپ کو ہر 2 جملے پہ کہوں کہ بولو سبحان اللہ، نہیں. میری اپنی عادت ہے، میں عشق پہ چھوڑتا ہوں. اگر عشق ہوگا تو میرے ساتھ خود ہی مدینے کا سفر شروع ہوگا. نہ میں یوں ہاتھ اٹھاتا ہوں نہ ہاتھ اٹھا کر کے کہہ سکتا میں وہ آدمی نہیں. آپ خوشی کا سودا ہے، سبحان اللہ بھی کہنا ہے تو اپنی مرضی سے کہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ عشق کا امتحان ہے. جس کی عظمت پر پتھر بول دیں، اگر اس کی عظمت پر سنی نہ بولے تو پھر کون بولے؟ سبحان اللہ. کیا بات، ظاہر میں میرے پھول. سمجھ میں آتی ہے نا بات؟ حالانکہ یہ اس کا شعر ہے جو ایک سوات علوم و فنون کا ماہر تھا. بڑے بڑے شاعر جو وہ دماغ ریزی کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. بڑی ہستی ہے، بڑی بات ہے. کیا ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل. اب پھول کا مطلب تو پھول سمجھ گئے. ظاہر میں حضور پھول ہیں آپ، اور حقیقت میں کیا ہے؟ میرے نخل ہیں، یعنی میرا پودا ہے، میں آپ کا پھول ہوں. یہ بتانا ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل. اس گل کی یاد میں یہ صدا گل بشر کی ہے. یعنی ہمارے آقا کو آدم کہتے ہیں آقا، حقیقت میں تو آپ میرے باپ ہیں لیکن ظاہر میں آپ میرے بیٹے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ اور بڑے مزے میں کہتے ہیں، یہ شعر پر تو اردو کی عقل بھی دنگ ہے. کیا بات کہی ہے. اور پہلے تصوف کی توجہ چاہتا ہوں. کہتے ہیں ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام. اب لوگ کہتے ہیں نا کہ کیسے کہہ دیا رسول اللہ کو کہ روحانی باپ ہے. تو میں نے جو کہا وہ تو حدیث میں ہے ہی، لیکن اس شعر میں بھی ہے. ان کی نبوت، ان کی ابوت. نبوت کہتے ہیں نبی ہونا، اور ابوت کہتے ہیں باپ ہونا. ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام. یعنی جیسے وہ سب کے نبی ہیں، جیسے وہ سب کے نبی ہیں، ویسے وہ ہر اہل ایمان کے روحانی بابا بھی ہیں. وہ کسی کے جسمانی باپ مردوں میں تو نہیں ہے، لیکن وہ روح جو امر ربی ہے، ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام. حوا عروس کس کے؟ انہی کے پسر کی ہے. کہا کہ حوا کس کی بہو ہے؟ محمد رسول اللہ کی وہ روحانی بہو. اب اس سے بڑا احساس کیا ہوگا کہ جس کے پاس ایمان موجود ہے اسے رسول اللہ سے کتنا بڑا رشتہ حاصل ہے. روحانی کتنا بڑا، جسمانی نسبی تعلق ہو، نسبی رشتہ خون کا ہونا ہو، لیکن ایمان ہے تو روحانی رشتہ کتنا بڑا. اور ایک بات کہہ دوں، جسمانی رشتوں کی مالا موت کے بعد کسی کے خون کی رشتے کی ٹوٹ سکتی ہے، لیکن روحانی رشتے کی مالا اتنی مضبوط ہے کہ اسے دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی. تو ایمان والا ہونے کی وجہ سے معیار کیا سوچئے. تو اس لیے ایمان کا رشتہ دیکھو، اور ایمان کا رشتہ بڑا قیمتی، اور یہی رشتہ قیمتی ہے. بلکہ آپ کو بتاؤں، صدیق اکبر ہو، مولائے کائنات ہو، اللہ اکبر، سیدہ ام حبیبہ ہو، ان لوگوں نے حضرت ابو سفیان کو یہی کہا تھا کہ ابو سفیان تم پرانے رشتوں کی دہائیاں نہ دو. اب ہمارے رشتے خون کی بنیاد پر نہیں جڑتے، اب ہمارے رشتے محمد رسول اللہ کی وفاداری کی بنیاد پر جڑتے.
हुजूर का वफादार कोई भी हो, चाहे चप्पल सिलने वाला हो, हुजूर का वफादार चाहे किसान हो, हुजूर का वफादार चाहे गलियों में झाड़ू देने वाला हो, हुजूर अलैहिस्सलाम का वफादार चाहे अल्लाह अकबर दरख्तों को पानी देने वाला हो, हुजूर अलैहिस्सलाम का वफादार हत्ता के गली का कचरा उठाने वाला हो, खुदा के नजदीक अगर वो रसूलुल्लाह का वफादार है तो सब वीआईपी में बड़ा वो वीआईपी है। क्यों? इसलिए कि वो वफादार है रसूल है, वो वफादार है रसूल है और उसका ठिकाना जन्नत है। तो अब बताओ, निकाह करने के लिए रिश्ते ढूंढने जाते हो तो फिर इतनी बड़ी वीआईपी जो है वो डिग्री छोड़ करके जो है वो कौन कौन सी डिग्रियां तलाश करते। अल्लाह के बंदो, निकाह की महफिल में आओ समझो तो हुजूर अलैहिस्सलाम निकाह के लिए बहुत उभारते थे। तो जरा जल्दी करो, इधर उधर टाइम बर्बाद न करो, बच्चों का बच्चियों का निकाह कर। और जब ये नौजवान मेरी तकरीर सुनते हैं तो बड़े खुश होते हैं, हालांकि मैं उनकी खुशी के लिए नहीं कहता। जो घर जल रहे हैं और उजड़ रहे हैं और तबाही और बर्बादी है, मेरा दिल जलता है तो मैं जले हुए दिल से कहता, लेकिन अपना हाल तो ये है ना, ऐसे ही है। पिंजरे का परिंदा दुख में चिल्लाता है और पिंजरे के बाहर लोगों को लगता है क्या बोली है, क्या मजा आ रहा है। ये मजे के लिए नहीं है। जो हालात हम देख रहे हैं और हमें पता है, अगर वो हालात तुम्हें पता चल जाए तो तुम भी इसी तरह चीखोगे। अपनी बेटियों की शादी में ताखीर मत करो, बिरादरी की बुनियाद पर ताखीर मत करो, गुर्बत की बुनियाद। अमीरी गरीबी सबको लगी हुई है। मेरे भाइयों, आपने लीबिया के शहजादे को, जिसकी बादशाहों से दोस्ती थी, क्या उसको कमरे के अंदर गलाजत की जगह पर बैठकर खाना खाते नहीं देखा? ये धूप छांव है दुनिया, कभी इसके आंगन में कभी उसके आंगन। क्या तुम्हें नहीं पता कि फातह उंदुलुस, फातह अफ्रीका मूसा इब्ने नुसैर को हज के मौके पे लोगों ने भीख मांगते देखा? तुम्हें नहीं पता? मूसा बिन नुसैर भीख मांगते हैं। क्या तुमने नहीं देखा बहादुर शाह जफर को जेल के अंदर, जो 200 डिशों से नाश्ता करता था ताजमहल में बैठकर? उसकी जिंदगी का आखिरी दिन यह था कि उसको इतनी भूख लगी थी, हाथ से इशारा कुछ कर रहा था, मुंह से बोल कुछ रहा। बहादुर शाह जफर कोई मामूली इंसान है, बासलाहियत आदमी का जी। आजकल लोगों के पास दौलत आती है तो उनके पास सलाहियत नहीं होती। मैं हैरान हूं, इतना बड़ा बादशाह होकर उसकी शायरी सुनने के बाद हैरत होती है कि क्या उसके यहाँ गहराई और गिराई है। मामूली इंसान नहीं है। और ये तुकबंदियों वाली शायरी का तस्करा नहीं कर रहा हूं, उसकी शायरी के अंदर जो मानवीयत है मुझे हैरत होती है। इसलिए कि गालिब और मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुर्दा और फजल खैराबादी के हम नशीनों में थे बहादुर शाह जफर। ये एक अलग उन्वान है बहादुर शाह जफर की जिंदगी, मेरा उन्वान वो नहीं, लेकिन बात आ गई तो नौजवानों को दावत मुताला देता हूँ, जरा उधर भी रुख करना, आपको समझ में आए तो। अल्लाह अकबर। आखिरी दिन जिंदगी का, हाथ इशारे कुछ कर रहे थे, जबान कुछ बोल रही थी। मौर्रिख लिखता है हाथ बहादुर शाह की जबान का साथ इसलिए नहीं दे रहा था कि उस दिन बहादुर शाह इतने भूखे थे कि उनकी अकल काम नहीं कर रही थी भूख की वजह से। ये अमीरी गरीबी लगी हुई है, बड़े बड़े गरीबों को अमीर बनते देखा। तुम्हें पता है महमूद गजनवी ये गुलाम खानदान था, गुलामों की औलाद, गुलाम खानदान। और किसका गुलाम था पता है? सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के बाप दादाओं का गुलाम था ये खानदान। हाँ, बादशाह क्यों बन गया? और बहुत दिलचस्प बात आ गई, ये खानदान बादशाह क्यों बना? सुबुक्तगैन ये बाप है महमूद गजनवी के, बाप है। ये मजदूर आदमी थे, एक मजदूर थे। मजदूरी में एक दिन दिल में आया कि चलो हरन का शिकार कर। शिकार करने के लिए गए, छोटा सा बच्चा देखा, बच्चे को आसानी से पकड़ लिया। महमूद गजनवी के बाप ने छोटा सा बच्चा पकड़ लिया, बच्चा आसानी से पकड़ा गया। सामने से उसकी मां नजर आई दौड़ते हुए, तो सोचा मां की ममता का फायदा उठा लूंगा।
माँ की ममता का फायदा उठा लूंगा, माँ दौड़ती हुई आ रही, बच्चा दिखा के माँ को पकड़ लूंगा। ऐसे में सुबुक्तगैन जो है, हजरत सुबुक्तगैन जो है, वो उसकी तरफ जब नजर करते हैं तो उसकी आंख में आंसू थे, दिल पसीज गया, रहम आ गया। कहा माँ से बच्चे की जुदाई अच्छी चीज नहीं, उसको छोड़ दिया, रहम करते छोड़ दिया। उसको छोड़ के घर आए, मेहनत बहुत कर चुके थे, थक के आंख लगी तो ख्वाब में रसूलुल्लाह का दीदार किया। गौर फरमा ले जरा, गौर कर ले, नेकी किसी की जाया नहीं होती, अल्लाह किसी की नेकी को जाया नहीं करता, और अल्लाह रहम को और जोड़ने को तो कभी जाया नहीं करता। याद रखना, नेकी का सिला अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी ना किसी एंगल से, किसी ना किसी अंदाज से काफिर को भी अता करता। ये बात याद रखना। अभी मैं अगर वक्त रहा तो आगे खोलूंगा इसको, टाइम रहा तो। जोड़ने को, नेकी को, रहम को कुदरत कभी जाया नहीं करती, अगरचे ये काम काफिर करे, किसी न किसी अंदाज से कुदरत सिला देती है। तो सुबुक्तगैन तो मुसलमान थे, मोमिन थे, हुजूर ख्वाब में आए और सरकार ने फरमाया, सुबुक्तगैन मैंने तुझे हरन के बच्चे पे रहम करते देखा तो मैंने सोचा, हुजूर अलैहिस्सलाम की बात का मफहूम पेश कर रहा हूं, मैंने सोचा कि तू रहम दिल है, जब तू हरन के बच्चे पे जुल्म नहीं करता तो मेरा दिल ये चाहता है कि अगर मैं तुझे बादशाह बना दूं तो जो तूने हरन के बच्चे पे रहम किया था, क्या तू मेरी उम्मत पे भी रहम करेगा? हरन के बच्चे पे रहम करना मुझे पसंद आ गया, तो मैं चाहता हूं कि मैं तुझे उम्मत पर बादशाह बना दूं, क्योंकि तेरा रहम दिल है, तो तू बच्चे पे तूने रहम किया, ये पसंद आ गया, इसलिए जा हरन के बच्चे पे तूने रहम किया, मैंने तुझे बादशाह अता कर, बस मेरी उम्मत पे रहम करना। रहम इतनी अजीम, हरन के बच्चे पे रहम करने वालों को बादशाहत मिल गई। अगर खुलूस था दिल में, जो माँ बाप पे रहम करे, जो बीवी पे रहम करे, जो रिश्तेदारों पे रहम करे। मैंने अभी कहा ना कि नेकी किसी की जाया नहीं होती, अगरचे हम अकीदे के एतबार से, अगरचे अकीदे के एतबार से अहलुल बैत का रिश्ता किसी भी मुनकिर इस्लाम से जोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सुन ले इस एतबार से कि काफिर भी नेकी करे तो सिला मिलता है। नौशेरवान का नाम सुना है? नौशेरवान ये सैयदा शहर बानों के दादाओं में आता है और ये लोगों पर बहुत रहम करता था। अल्लाह ने, हालांकि वो मुसलमान नहीं था, लेकिन रहम लोगों पे करता था। उस रहम का सिला कुदरत ने ये दिया कि उसकी पोती को मौलाए कायनात की बहू बनने का शरफ अता करना। देख, रहम का सिला देखे, रहम का सिला देखे, लोगों के दरमियान अल्लाह अकबर इंसाफ करने और अदल करने का। हालांकि हम उसको आदिल वादिल नहीं कहते, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं, बज़ाहिर उर्फ में लोग जो बातें कहते हैं देखा, और फिर उसके बाद इनाम क्या मिला। जब जब भी हजरत शहरबानों का जिक्र होता है, कहीं ना कहीं दादा के एतबार से नौशेरवान का जिक्र जरूर होता है। तो कुदरत है, इनाम तो मिलता है, इसलिए रहम बड़ी चीज। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते जिस पर अल्लाह खुसूसी करम करता है उसके दिल में रहम पैदा कर। अब अगर देखना है कि अल्लाह का चुनिंदा बंदा कौन सा है, तो अल्लाह के रहम वाले बंदे देख लो, समझ लो कि चुना हुआ है। कभी कभी मुजरिम भी होगा, गुनहगार भी होगा, फासिको फाजिर भी होगा, लेकिन दिल में रहम होगा तो कुदरत ने गोया उसको चुन लिया है। और मेरे आका फरमाते हैं जिसे कुदरत गोया रिजेक्ट कर देती अपनी जबान, जिसे कुदरत मरदूद कर देती, रद्द कर देती है, उसके दिल से रहम उठा लेती। इसीलिए फरमाया गया कुफ्र वालों की, कुफ्र करने वालों को कुदरत मोहलत देती है। तवज्जो, कुफ्र करने वालों को कुदरत मोहलत देती है, जुल्म करने वालों को कुदरत मोहलत कभी नहीं देती। गौर फरमाएं। तो बात दूर निकली, क्या मैं अर्ज कर रहा था कि निकाह जोड़ने का कितना बड़ा सबब है। बज़ाहिर निकाह एक लड़के का एक लड़की से होता है, लेकिन कितने खानदान एक निकाह की बरकत से जुड़ते हैं। तवज्जो करें आप, यही है फलसफा निकाह। फलसफा निकाह यही है। क्या? देखिए मिसाल के तौर पे एक दो खानदान भी नहीं जुड़ते, दर्जनों खानदान जुड़ते हैं।
सैकड़ों खानदान जुड़ते हैं। नंबर 1, ये मियां बीवी हो गए, 2 खानदान तो जुड़ गए। नंबर 2, दुल्हन का भाई और दूल्हे का भाई, वो आपस में जुड़ गए। वो बोलते हैं मेरे भाई का साला है, वो बोलती है, वो कहता है कि मेरे बहन भाई का भाई है। देख नहीं रिश्ता। फिर उसके बाद इसका समधी, उसका समधी, इस एतबार से जुड़ते हैं ये मेरे समधी का समधी है। देख रहे हैं आप। इसके बाद फिर वे इसकी बहन जहां गई है उससे भी रिश्ता जुड़ता है। क्या कहा, ये मेरी भाभी की बहन का खानदान है। देख रहे हैं आप कितने रिश्ते जुड़ते हैं और रिश्तों की एक चैन बनती है। यानी कि एक निकाह सिर्फ निकाह नहीं है बल्कि सैकड़ों दिलों को जोड़ने का सबब है। ये तो रिश्ते जुड़े। नंबर 2, हमारे यहाँ निकाह छुप के नहीं होता बल्कि अपने ज़ौक़ के मुताबिक कह दूं कि शरीफों का निकाह छुप के नहीं होता। शरीफ लोग छुप के निकाह नहीं करते। आजकल ये आवाजें भी सुनने आ रही है कि शादी खामोशी से करो। क्यों खामोशी से करो? शरीफों के रिश्ते खामोशी से नहीं होते। अल्लाह के रसूल फरमाते निकाह का ऐलान करो। मैं तकरीरें सुन रहा हूं कुछ लोगों की, खामोशी से करो। क्यों खामोशी से करो? कोई निकाह खामोशी से करने की इजाजत नहीं है। ऐलान करो निकाह का। अरे ऐलान नहीं करोगे तो बदगुमानियां पैदा होगी। लेकिन ऐलान के मुख्तलिफ तरीके हैं और वो सुन्नत में मौजूद है, लेकिन नाजायज तरीके इख्तियार मत करो। जैसा कि अभी बापू ने बताया, डीजे, ढोल, ताशे, गाने, बाजे, ये तबाही है। ऐलान का तरीका क्या है? हो सके तो निकाह मजमे आम में करो, बड़े मजमे में करो, लोगों को बुलाओ, दावत दो। और आपसे भी कहता हूं निकाह की दावत आए तो जाया करो, खुद गर्ज मत बनो। इसलिए कि खुद गर्जी से जाने में तवज्जो करना, जुमले पे गौर करना। क्या खुद गर्जी से जाने में सिर्फ गर्ज मिलती है और बेगर्जी से जाने में खुदा मिलता है। अगर आप खुद गर्जी से मुराद मेरा तिजारत का मामला है, खुद गर्जी है, जाना ही है मुझे, तिजारत का फायदा होगा। मेरे ताल्लुकात का मामला है, ताल्लुकात पूरे होंगे, जाती फायदा होगा, लेकिन कोई मफाद नहीं। सिर्फ अल्लाह के लिए बेगर्जी से कहीं गए, किस लिए? शादी में शिरकत के लिए, मैयत में शिरकत के लिए, मुलाकात के लिए। हदीस पाक में आता है एक बंदा दूसरे बंदे से मिलने के लिए अपने गांव से दूसरे गांव का सफर करता है। अल्लाह फरिश्ते से कहता है जाके उससे पूछ वो सफर क्यों कर रहा है, वो दूसरे मोमिन भाई के पास क्यों जा रहा है। फरिश्ते ने पूछा क्यों जा रहे हो? तिजारत है? नहीं। ताल्लुकात है? नहीं। काम है? नहीं। कुछ काम नहीं है, अपने उस भाई से मिलने सिर्फ इसलिए जा रहा हो ताकि उसको खुश कर दूं, उसको राजी कर दूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह राजी होगा, वो राजी होगा तो। उसके बाद उसने कहा मैं इंसान नहीं फरिश्ता हूं। अल्लाह का इरशाद है कि जो बगैर किसी गर्ज से किसी से